हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है चल रहा एक मिनट एक मिनट रुको बस, माइक चल रहा है ठीक है। तो काली होंदी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोन आते हैं, टाइम ही नहीं मिलता भी किहड़े वेले की कुछ कराया जाए। सारा दिन इस चीज़ पर लगे रहते। चलो कर सो हैलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, नमस्ते आदाब। सो रेस अकेडमी ते तुहाडा स्वागत है। बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 है, थोड़ा जिहा लेट जरूर होगी बट आया जरूर करूँगा। SI का भी तुहानूं पता लग गया होगा कि SI की भी नोटिफिकेशन आ गई भाई, आ जो एडमिट कार्ड वगैरह आ गए। सो SI वास्ते डू डॉट वरी, जिवें आपां पटवारी वास्ते बहुत कुछ कराया सीगा, SI वास्ते मेरा प्लान है। कोई चक्कर वाली गल नहीं, सारा कुछ जिवें कहंदे हुंदे बस भी आउणा ते पढ़ाउणा है, राइट है। सो बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 2 रेस अकेडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। जेकर तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब करो, नाल दब्बा करो बैल आइकन ते एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, उत्थे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, राइट होगा। सो बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 2 बहुत ही वधिया तरीके दे नाल। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ गया, की है भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि CD। सो बेसिकली द ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ CDs सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब इशूड बाय बैंक्स शुड नॉट लैस दैन। सो ਇਹਦਾ स्टैटिक पोर्शन है। सो सीधा सीधा याद रखो, एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। सो 7 दिन ਦਾ यानी ਜਿਹੜਾ मैच्योरिटी पीरियड है CDs ਦਾ बेसिकली ਉਹ ਕਿੰਨੇ यानी ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ नहीं होना चाहिए 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ मोर दैन, जेकर मोर दैन ਦਾ 1 ਸਾਲ यानी 7 दिन ਤੇ मैक्सीमम 1 ਸਾਲ, राइट। मिनीमम 7 दिन ਤੇ मैक्सीमम 1 ਸਾਲ। सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद सैकंड की जेकर आप गल करिए, सैकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिन्नियां भी आह टर्म्स है, जिन्नियां भी टर्म्स है, चाहे वह बॉटल नैक इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, स्क्यूफ्लेशन है, रीफ्लेशन है, सारियां ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जिवें कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं की है कि केड़ी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब होंदा महंगाई, सीधे तौर पर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, राइट हो गया। इन्फ्लेशन इन्हां दे विचों केड़ी इन्फ्लेशन है। हुण इन्फ्लेशन महंगाई वधनी, इनक्रीज होनी, वो भी बहुत तरह तरीके दे नाल वधदी है। चलो तो केड़ी इन्फ्लेशन है टेक प्लेस वैन द जिहड़ी सप्लाई है, वैन द सप्लाई पूरे तरीके दे नाल फॉल हो जाती है, फॉल ड्रास्टिकली, एंड जिहड़ी डिमांड है रिमेन एट द सेम लैवल। यानी कहने का मतलब जेकर आपां गल करिए कि जिहड़ी सप्लाई है बेसिकली वो डाउन चली जाती है, सप्लाई डाउन है, तो जिहड़ी तुहाडी डिमांड है वो बेसिकली कॉन्सटेंट रहे, तो उस इन्फ्लेशन को आपां की कहने बॉटल नैक इन्फ्लेशन। बॉटल नैक इन्फ्लेशन हुण इहनूं याद करन दा तरीका की है, जदों आपां मान लो आह बॉटल है, आह तुहाडी बोतल है, राइट है। जदों सप्लाई आप इनक्रीज करी जावांगे तो यदा नैक तक भर जूगी बेसिकली। लिक्विडिटी जिवें कहते होंगे भी वध गया, पैसा बहुत वध गया मार्केट के तो वो लिक्विडिटी तुसीं कह सकते हो भी फ्लो आ जिहड़ा वध जांदा। सो बेसिकली सप्लाई ज़्यादा हो जूगी तो बाहर ही आऊगा सारा कुछ। तो उही गल है कि बॉटल नैक तक आ जाता जमा, सप्लाई इन्नी ज़्यादा बेसिकली तुसीं कह सकते हो भी ड्रास्टिकली जिहड़ी ओह फॉल हो जाती है, राइट है। जेकर तुसीं इहदे विच पाई जाओगे, राइट, बेसिकली डुलण लग जू यानी फॉल हो जूगा, राइट हो गया। सो डिमांड है जिहड़ी डिमांड उन्नी है नहीं, डिमांड जिन्नी सीगी यानी वो सेम है। सो उन्होंने कहने आपां बॉटल नैक इन्फ्लेशन। इस तरीके दे नाल सैकंड जिहड़ा क्वेश्चन बनदा गा वो की है तुहाडा केड़ी इन्फ्लेशन है जिहड़ी बेस्ड हैगी है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वाइल कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। हुण जदों आपां इन्फ्लेशन नूं कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टरां ते आपां कैलकुलेट करते हैं, यानी कि महंगाई, राइट। जिवें मान लो अपने इंडिया दे विच की है कि जिवें फूड हो गया, भोजन हो गया, फूड्स एंड फ्यूल। हुण भोजन है क्योंकि जिवें गंढे महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, तो फूड दे विच आ गया। फ्यूल यानी जिहड़ियां चीज़ां बाहरों आउंदियां, अपनी सरकार ने इंडिया ने की कीता गा बेसिकली इंडिया ने की कीता कि जिहड़ा भोजन है यानी फूड है, यानी गंढे हो गए, प्याज हो गए तुहाडे, जां कुछ भी जिहड़ा कि फूड जिवें ब्रैड वगैरह हो गए, यानी जिहड़ा भोजन ते जिवें 2009-10 दे विच ना 2009-10 दे विच इन्हां दे विच बड़ा ज़्यादा यानी कि तुसीं कह सकते हो महंगाई आई सी, राइट। या फिर फ्यूल दे विच अपनी महंगाई है जिहड़ी ओह आउंदी रहिंदी क्योंकि फ्यूल आपां एक्सपोर्ट करवाउने आ। यानी सरकार कहती है भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ यानी कि ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, यानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। 3 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100-150 ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਫਿਊਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਈ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਵੈਨ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਫਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਐਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ। ਯਾਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬੋਟਲਨੈਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਣ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ। ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਟ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ। ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਊ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਗੰਢੇ, 150 ਰੁਪਏ ਗੰਢਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿਊਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਈਟਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ KCC ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ KCC ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ KCC ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 1998-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ
कि किने बजट पहली बार यानी कि पेश किया सीगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा यह ऑप्शन दे विच आ सकदा, यानी इस क्वेश्चन दे विचों 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो KCC वाज पहली बार प्रपोज किया गया, एक तो आ याद रखना 1998-99 दे विच प्रपोज किया गया, किहदे द्वारा किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है, राइट हो गया। दूसरे की गल करिए तो नाबार्ड ने प्रिपेयर किया KCC स्कीम नूं एंड किहदी कंसल्टेशन दे नाल। हुण एक क्वेश्चन आया होया, ये पता नहीं हजे पिछे जे पेपर ही होया कोई, हुणी हुणी आह ਜਿਹੜੇ पेपर पंजाब ਦੇ हो रहे है, मैं पेपर ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ KCC ਸਕੀਮ ਹੈ, KCC ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ RV ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ, RV ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ KCC ਸਕੀਮ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ऑन द बेसिस ऑफ और RV गुप्ता कमेटी। सो बिल्कुल ये भी यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। सो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो 1998-99 यशवंत सिन्हा एंड RV गुप्ता कमेटी, याद रखियो पक्का पूछे जा सकते। इस तो बाद हुण KCC का बेसिकली एम की है, KCC का एम हैगा टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन। सो बेसिकली फार्मर वास्ते क्रॉपिंग सीजन ते बेसिकली एडिक्वेट यानी जिन्होंने आप कहने भी ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ यानी कि जिमें कहते होंगे भी इनफ जो टाइमली ਜਿਹੜੇ शॉर्ट टर्म क्रेडिट बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ है फार्मर्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। सो ये KCC ਦਾ एम है। सो बिल्कुल 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 ये भी राइट है, यानी ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा और आर ट्रू। सो ये स्टेटमेंट याद रखनिया, आह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो RV गुप्ता कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जेकर किसी ने PDF लेनी है, इस तो पहला मैं PDF पहला जिहड़ा सैट सीगा उहदी मैं PDF टैलीग्राम ते पाती। जेकर तुसीं टैलीग्राम हजे ज्वाइन तक नहीं किया तो टैलीग्राम ते जाके जां तां सर्च कर लो रेस अकैडमी ऑफिशियल, ते नहीं डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक पिया उहनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, तो नहीं फिर एप्लीकेशन दे विच जाके भी तुसीं कर सकते हो रेस अकैडमी ऑफिशियल इंस्टॉल, उत्थे तुहानूं सारा कुछ मिल जूगा। हुण आपां NEFT की गल करते हैं। नैफ्ट अजकल बहुत मशहूर है, जिहड़ा कि 2005 दे विच नवंबर 2005 दे विच इंट्रोड्यूस होया सीगा। पहला तां क्वेश्चन यही बन गया, नवंबर 2005 दे विच नैफ्ट नूं इंट्रोड्यूस किया गया सीगा, राइट। सो नैफ्ट की हुंदा बेसिकली एक सिंगल, तुसीं कह सकते हो भी सिंगल ट्रांजैक्शन दे विच तुसीं अपना बहुत सारा पैसा जिहड़ा झट भेज सकते हो। सो बेसिकली की है कि नैफ्ट नूं, अच्छा पहलां तां नैफ्ट की फुल फॉर्म, नैफ्ट की फुल फॉर्म हैगी आ नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो ये तुसीं याद रखनागा, नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, राइट है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर है, इतने ट्रांसफर है, यानी नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर करने। सो नैफ्ट सिस्टम also facilitates one way cross border transfer of funds from India to which country, यानी इंडिया तो केड़ी कंट्री तक नैफ्ट राही आप वन वे क्रॉस बॉर्डर यानी कि ट्रांसफर यानी कि फंड है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पैसे भेज सकते हैं। सो अपना नाल लगता मुल्क नेपाल, राइट है। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया नेपाल। इस तो बाद जेकर आप गल करिए भाई ओपन मार्केट ऑपरेशनस की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ਜਿਹੜੇ मार्केट ऑपरेशन यानी किहदे द्वारा ये कंडक्ट किए जाते हैं। सो ये सौखा ही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रख लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक हो गया। चलो इस तो बाद आ गया भाई नैक्सट, कहता गा की है क्वेश्चन, कहता इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द RBI's ability to conduct exchange rate and monetary management, the MSS scheme was launched in। हुण MS स्कीम कल ही आपां एक क्वेश्चन किया सी MS स्कीम ते। सो बेसिकली ये RBI द्वारा जिहड़ी लिक्विडिटी इनक्रीज हो जाती है मार्केट दे विच उहनूं स्टेबलाइज किया जाता है। लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो जेकर ज़्यादा हो जाए तो मार्केट वालों जी गवर्नमेंट जड़ियाँ RBI वालों बेसिकली सिक्योरिटीज़ है बेसिकली उन्होंने बेच दिता जाता ताकि उन्होंने को पैसा आ जाए वापस, तो जी लिक्विडिटी है वो कंट्रोल की जा सके। सो MSS स्कीम है, इनू आपां की कहने आ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। सो यह यानी कि इंट्रोड्यूस कदों हुई सी, सो 2004 दे विच इंट्रोड्यूस हुई सी। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
है। एक कल भी क्वेश्चन आया सीगा, अज फिर आ गया, बट रूप दोनों का वखरा वखरा, सो तुसी जरूर याद यह रखना गा। इस तो बाद आप करिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। सो क्रेडिट यानी जिन्होंने आप कहने CIC, बहुत ज़्यादा यह करंट अफेयर भी आता होंगे। सो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, हुण क्रेडिट क्रेडिट तुहानूं कित्थे दिख रहा है, देखो C है क्रेडिट है, C है क्रेडिट है, C है क्रेडिट है, C है क्रेडिट है। सो यानी कि पहले चारे क्रेडिट एजेंसी दे विच आउणगे, क्रेडिट कंपनी दे विच आउणगे, फिच नहीं आऊगा। सो आंसर तो अपना सौखा लग गया, बट इन्हां दी फुल फॉर्म जरूर आ जांदी है। या तो तुसीं नैट ते सर्च मार लो, थोड़ा थोड़ा मैं दस दिना। जिवें कि मान लो केयर है, केयर पूछा गया, फुल फॉर्म बहुत बारी पूछी गई है। केयर हुंदा गा कोऑपरेटिव फॉर केयर, केयर का मतलब असिस्टेंस, हाँ कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस। उस तो बाद आ जाऊगा तुहाडा कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस, आर ते आ जाऊगा रिलीफ, ठीक है रिलीफ, रिलीफ ते उस तो बाद आ जाऊगा एवरीवेयर, हाँ एवरीवेयर। सो पहली गल तो इनू तरीके नाल याद करना सीखो भी केयर का मतलब की है। केयर का मतलब किसी की केयर करना। सो उही गल है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस, राइट असिस्ट करना बेसिकली, रिलीफ देनी एंड एवरीवेयर, राइट। सो बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनदियां। अच्छा इत्थे ला दो असिस्टेंस एंड रिलीफ ला दो, ठीक है। सो पहली गल तो इन्होंने याद करने की कोशिश कर लिया करो, बाकी इन्ना रट्टा भी लाने की लोड़ नहीं। तो ये ओबवियसली गल है, जिन्ने बारी रिपीट करोगे याद अपने आप होने लग जाता, पर फिर भी पेपर के देख के जरूर याद आ जाता गा, ठीक है। यदी फुल फॉर्म तुसीं जरूर याद रखनी है। इस तो बाद जेकर आप यदी गल करिए तुहाडी क्रिसल दी, क्रिसल दी इहदा हैडक्वार्टर पूछा जाता होंदा जिहड़ा कि महाराष्ट्र दे विच आ। चलो खैर, तो यदी फुल फॉर्म की है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन SIL, राइट सर्विसेज ऑफ इंडिया, उदों बाद लिमिटेड ला दो, राइट। सो मेरे हिसाब के नाल तुसीं इस तरीके दे नाल जेकर करोगे तो ज़्यादा वधिया, राइट। जिवें हुण आह तुसीं फिल्म देखी होगी दिलजीत दी, उहदे विच भी आउंदा हुंदा ओनिडा, जिहड़ा ओह किहड़ा गा उस एक्टर का नाम भुल गया मैं। सो उहदा नाम ओनिडा हुंदा उस फिल्म दे विच। सो ओनिडा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट हो गया ओनिडा, बस ओनिडा याद रख लो, बाकी तो तुहाडे याद रहना। ओनिडा ते आई ते की आ जाऊगा इंडिविजुअल, ओनिडा इंडिविजुअल, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट हो गया। सो इस तरीके नाल तुसीं इन्हां फुल फॉर्म नूं जरूर याद रखना है, ठीक हो गया भाई। इस तो बाद तुहाडा जिहड़ा इहदा बेसिकली आंसर जिहड़ा आ गया वो आ गया फिच, राइट। ते सिबल की हुंदा गा क्रेडिट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब के इन्हां चीज़ों को तुसीं याद रखियो क्योंकि फुल फॉर्मां पुछियां जा सकदियां ने, राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए। अच्छा हुण क्वेश्चन तो चलो मैं करवाउंदा ही रहूँगा, जिहड़ियां चीज़ां इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चनों के विच रह जांदियां, बट इन्हां नूं पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। जिवें कि आपां गल करिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, तीन तरह की है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। गल बस तुसीं इन्नी समझो भी आह प्राइवेट बंदा गा, आह तुहाडा सरकारी बंदा जिन्हों आपां कह सकते पब्लिक, यानी इहनूं PR कह लो, इहनूं PU कह लो, राइट। आह पब्लिक आ सरकारी बंदा, आ प्राइवेट आ। जे प्राइवेट चलाऊगा जिहड़ा इंडिविजुअल, जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिविजुअल तौर पर आई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने रेगूलेटिंग एक्ट बनाया, प्रॉपर तरीके नाल राज किया। सो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जदों इंडिविजुअल तौर पर कोई अपना काम करदा, जदों सरकारी काम होऊगा, सरकारी काम होऊगा तो उन्होंने आपां कहांगे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। तो जो दोनों मिल जाएंगे प्राइवेट तो सरकारी, उन्होंने आप कहांगे मिक्सड इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, थोड़ा मैं हिंट दसता बस, ठीक है। सो इन्हों एक बार पढ़ लेना क्योंकि स्टेटमेंट इकोनॉमी के परपज़ तो पढ़नी है या बैंकिंग अवेयरनेस के परपज़ तो पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन तो उत्थे एवं तो आना नहीं, ये तो समझाने वास्ते है, राइट। तो इट इज़ अ फ्री मार्केट फॉर्म और मे बी करैक्टराइज्ड एज ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम या कह लो भी सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम एंड मोटिवेटेड बाय इंडिविजुअल, मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरस्ट जिहदे विच तुहाडा होगा ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रेगुलेटेड बाय कंपीटिशनस, राइट। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी इहदे विच सारा कुछ ही प्राइवेट होगा, राइट। सो काफ़ी कंट्रीज़ दे विच यह हैगा जिथे कंपनीज़ जिवें आपां सीधी जी गल है, जिवें हुण एग्रीकल्चर ऑर्डीनेंस की गल हो रही है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली जा रहा है, बेसिकली प्राइवेट जिहड़ा भारू हो रहा है,
ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾय ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ। यानी पॉलिटिकल हायरार्की होगा, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाऊगा, कॉमन चलाया जाऊगा लोगों वास्ते। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, राइट। सो इत्थे तुहानूं ऐ कह लो भी सरकार ही सारा कुछ करती है। इत्थे तुहानूं जिवें कहंदे हुंदे भी कंपैरिजन बहुत घट मिलूगा। कंपैरिजन जो प्राइवेट कंपनियां होणगीਆਂ उत्थे बहुत कंपैरिजन होगा, कोई कंपनी सस्ती है, कोई कंपनी महंगी है, राइट। बट सोशलिस्ट दे विच जो सरकार दा दाम लाता उत्थे तुहानूं कंपैरिजन बहुत घट मिलूगा। बट जेकर दोने चीज़ां देखणीਆਂ, दोने चीज़ां जानी कि जिहड़ियां इंडिया दे विच आ, जिन्हों आपां मिक्सड इकोनॉमी कहने आ। सो एनी इकोनॉमी इन विच प्राइवेट पार्टी एज वेल एज पब्लिक इंटरप्राइजेज एग्जिस्टेड साइड बाय साइड एंड डिसीजन टेकन थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट नूं देख के सारे डिसीजन ले जाते हैं, एंड सप्लीमेंटेड बाय सम फॉर्म पार्शल प्लैनिंग, यानी सरकार ते कंपनी मिल के काम करदे, तो उसनूं आपां कहने मिक्सड इकोनॉमी। सो क्वेश्चन पूछे जा सकते इत्थों बहुत वधिया तरीके दे नाल याद करने आ। सो टाइप ऑफ इकोनॉमी सोशलिस्ट हो गया, मिक्सड हो गया एंड कैपिटलिस्ट हो गया, राइट। इंडिया दे विच किहड़ी आ, आपां कहांगे जी मिक्सड इकोनॉमी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता बहुत सिंपल, वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस, हुण वाशिंगटन कंसेंसस क्वेन, बस तुहानूं तां क्वेश्चन इन्ना की पूछा जाऊगा। बेसिकली ये इस कंसेंसस के मुताबिक बेसिकली रिफॉर्म आए सीगे। किहड़े रिफॉर्म आए सी, जिवें कि तुसीं कह लो टैक्स रिफॉर्म आ गए, इंटरस्ट रेट लिबरलाइजेशन हो गया, कंपीटेटिव एक्सचेंज रेट हो गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन ऑफ FDI हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, डीरेगुलेशन हो गया, एंट्री तुहाडा सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। सो बेसिकली कुछ रिफॉर्म आए सी, कुछ डेफिनेशनस आईयां सीगियां। सो ये बहुत मशहूर होयागा। बस हुण बैंकिंग अवेयरनेस का पेपर है, इन्ना ज़्यादा डिटेल दे विच तां नहीं आऊगा, एक वन लाइनर क्वेश्चन आऊगा। वन लाइनर क्वेश्चन आऊगा भी जिहड़ी आह वाशिंगटन कंसेंसस आ, बेसिकली यह कोइन कदों कीती गई, यानी कदों आई है। सो यह US इकोनॉमिस्ट, पहली गल तो 1999 के आई है, तो उस इकोनॉमिस्ट का नाम पूछा जा सकता जिहदे नाम ते ही है। सो याद रखना गा, जॉन विलियमसन। सो वाशिंगटन कंसेंसस जॉन विलियमसन। सो जेकर नाम ते आ तो इनू विलियमसन कंसेंसस भी कहा जाता है। सो याद रखना, जेकर नाम तो पूछ लिया जाए विलियमसन भी कहते हैं, विलियमसन भी कहते हैं, विलियमसन या विलियमसन कंसेंसस या वाशिंगटन कंसेंसस 1999 के बेसिकली आयागा। तो जेकर पूछा जाए कि की सीगा, हालांकि नहीं पूछा जाऊगा, ये बस ऐ कह लो भी इकोनॉमी दे नाल जिहड़े रिफॉर्म सीगे बेसिकली, जिवें टैक्स रिफॉर्म हो गया, तुहाडी प्राइवेटाइजेशन हो गई, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया, इन्हां पॉइंटां दे विचों ही तुहानूं कुछ ना कुछ आ सकदा है। बट तुसीं इन्ना ही याद रखो कि वाशिंगटन कंसेंसस जिहड़ा कि जॉन विलियमसन जिहड़ा है 1999 दे विच इहनूं इंट्रोड्यूस किया गया, क्वेन किया गया, राइट होगा। सो मेरे हिसाब दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं समझ गए होगे। इस तो बाद आपां सैक्टरां दी गल कर लैंदे आ। सैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी अंडर प्राइमरी हो गया, सैकेंडरी हो गया एंड टर्शरी सैक्टरी हो गया। तो बेसिकली की है हुण, प्राइमरी सैक्टर केड़ा गा, टर्शरी सैक्टर केड़ा गा, सैकेंडरी केड़ा। प्राइमरी पहला, सैकेंडरी दूजा, टर्शरी तीसरा। जेकर मैं ये कहा कि एक गरीब वर्ग है, हालांकि उस चीज़ को इस नाल ना समझो, एक गरीब वर्ग हो गया प्राइमरी सैक्टर, मध्य वर्गीय हो गया सैकेंडरी सैक्टर, एंड अमीर घराने जिहड़े बैठे आ बेसिकली उन्होंने तुसीं कह लो टर्शरी सैक्टर। एक तरीके नाल एवें समझ लो। बट इत्थों आपां गलबात करते हैं। सो प्राइमरी सैक्टर नूं आपां एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहने आ। पूछा जा सकता बहुत बारी, पहला क्वेश्चन तुहाडा आ गया कि प्राइमरी सैक्टर नोन एज, या प्राइमरी सैक्टर दे विच सब तो वध शेयर किहदा गा, सब तो वध शेयर किहदा गा, तो आपां कहांगे एग्रेरियन सैक्टर दा, जां एग्रेरियन इकोनॉमी कहांगे कि जिहड़ी ज़्यादा इहदे विच आउंदी है, राइट हो गया। सो बेसिकली हुण तुहानूं पता लग ही गया हो, एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर है, यानी कि यह अपने जो ਜਿਹੜੇ प्रोडक्शन करते बेसिकली उन्होंने नाल रिलेटेड है। सो दिस सैक्टर इनकलूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज़ डायरैक्ट यूज ऑफ द नैचुरल रिसोर्सिज। हुण खेती होंदी है, नैचुरल रिसोर्सिज आ, फिशिंग आ, फॉरेस्ट्री है, फ्यूल्स है, मैटल है, मिनरल है। सो नैचुरल जिहड़ी हैगी आ, नैचुरल जिहड़ियां चीज़ां नूं यानी कि यूज़ करके जिहड़ियां प्रोडक्शन की जाती है उसनूं आपां प्राइमरी सैक्टर कहने आ, राइट है। सो प्राइमरी सैक्टर यानी एग्रेरियन सैक्टर या एग्रेरियन
ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਲੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਨਕਲੂਡਸ ਆਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰਸ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਓਗੇ? ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ देयर आर 4 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੇਮਲੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਐਨਡੀਪੀ, ਜੀਐਨਪੀ ਐਂਡ ਐਨਐਨਪੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਐਨਡੀਪੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਆ? ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਨਡੀਪੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਨਪੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੋਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਨੀ ਜਾ ਵੜੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਆਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਐਨਪੀ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸੋ ਜੀਡੀਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਮਸੰਗ ਮੰਨ ਲਓ, LG ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋਨੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਟਾਟਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੀਐਨਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ NRI ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ NRI ਆ, ਜਿਹੜਾ NRI ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਸਿਰਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਬਰੋਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਮਸੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੀਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੋਡ NRI ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ NDP ਕਰਦਾ, ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ N ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਐਂਡ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ N ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ NNP ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ NDP ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ NDP ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫालतू ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NDP ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NNP ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, NNP ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? NNP। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਆ? ਫਾਈਨਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ? ਆਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਲੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਲੂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਆ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ 1 ਈਅਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦਿਸ ਕੈਲੰਡਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ। ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾਏ ਐਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, NDP ਦੀ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ NDP। ਸੋ NDP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਫॉल ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਾ weight ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ GDP ਯਾਨੀ GDP ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, NDP ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਕਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਕਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, NDP ਦੇ ਨਾਲ। NDP ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, GDP ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ NDP of an economy has to be always lower than GDP। ਹੁਣ obviously ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ GDP greater than NDP ਜਾਂ GDP equal to NDP ਜਾਂ NDP greater than GDP। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ obviously ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ NDP ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਫॉल ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ NDP। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, GNP ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। GNP ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ GNP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ NNP ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ GDP ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਐਡਡ ਵਿਦ ਇਟਸ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆ ਬਣੂਗਾ ਕਿ GNP ਕੀ ਆ। GNP ਹੈਗਾ ਜੀ GDP ਪਲੱਸ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ GNP ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਦਾ GNP ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ GNP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾਗਾ,
NNP बन जाएगा। सो NNP का फार्मूला की हो गया भाई, GDP प्लस इनकम ऑफ अबरॉड माइनस डेप्रीसीएशन, तो जां GNP माइनस डेप्रीसीएशन, क्योंकि आह की है तुहाडा, आह GNP ही है ना, GDP प्लस इनकम फ्रॉम अबरॉड, तो एवें भी तो लिख सकते हैं GNP ही है, GNP दे विचों आपां माइनस डेप्रीसीएशन करती, जां GDP प्लस इनकम फ्रॉम अबरॉड माइनस डेप्रीसीएशन, एवें लिख लो, ठीक है। सो किवें भी लिख सकते हो। सो दिस इज द नैशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी एंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सो ये बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म इहनूं कहा जाता, राइट है। सो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण पर कैपिटा इनकम तो क्वेश्चन आता होंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जदों आपां NNP नूं जिहड़ा हैगा व्हेन वी डिवाइड NNP बाय द टोटल पॉपूलेशन, हुण NNP नूं करदे आ, राइट आ, पुछा जाता होंदा, ये निक्के निक्के चीज़ां गईयां, ठीक है। सो याद रखना कि जेकर पर कैपिटा इनकम दी क्वेश्चन आवे कि पर कैपिटा इनकम नूं किवें जिहड़ा हैगा आपां यानी कि तुसीं देखदे हो, तां उहनूं आपां डिवाइड करदे, यानी कि डिवाइड बाय द टोटल पॉपूलेशन किनूं, NNP मतलब नैट नैशनल प्रोडक्ट। नैट नैशनल प्रोडक्ट का मतलब जिहड़ी ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट है, यानी जिहड़ी अपनी नैशनल प्रोडक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 100% ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਸ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਬਾय द ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸਐਸਸੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, SI ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ SI ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਘੋੜਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।